ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر جو غلط فہمیاں، تجسس ہے، کنفیوژن ہے، کسی بھی سوال کو لے کے اس کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سلیم امروہی صاحب جو نعت گو شاعر ہیں، ہمارے اکثر پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور پروگرام کے آغاز میں سلیم امروہی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی حمد پیش کریں۔ جی سلیم صاحب۔ جی السلام علیکم ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی اے ذکر صبح و شام فقط اس کی ذات کا ہے، ذکر صبح و شام فقط اس کی ذات کا ہے، ذکر صبح و شام فقط اس کی ذات کا، ہر ذرہ جس کی دین ہے اس کائنات کا، ہر ذرہ جس کی دین ہے اس کائنات کا، اور اولاد ہے جس کی نہ کوئی، جس کا بھی در ہے، اولاد ہے جس کی نہ کوئی، جس کا پدر ہے، ہر جگہ ہر ایک لمحہ وہ ایک ذات مگر ہے، ہر جگہ ہر ایک لمحہ وہ ایک ذات مگر ہے، ہر شے میں نظر آتا ہے وہ ایک خدا ہے، ہر شے میں نظر آتا ہے وہ ایک خدا ہے، کون سی شے دوستو جو اس سے جدا ہے، ہے کون سی شے دوستو جو اس سے جدا ہے، اور وہ چاہے تو انسان کو عطا کر دے بلندی، وہ چاہے تو انسان کو عطا کر دے بلندی، اس نے ہی تو یہ فکر بھی انسان کو عطا کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، اس نے ہی تو یہ فکر بھی انسان کو عطا کی، یہ ساری ترقی بھی فقط اس کے سبب ہے، یہ ساری ترقی بھی فقط اس کے سبب ہے، ہاں اس نے ہی چاہا ہے یہ سب کچھ ہوا جب ہے، ہاں اس نے ہی چاہا ہے یہ سب کچھ ہوا جب ہے، اور جنت کے لالچ میں کبھی کرتے ہیں سجدہ، جنت کے لالچ میں کبھی کرتے ہیں سجدہ، وہ لائق سجدہ
ہے یوں ہی کرتے ہیں سجدہ. کیا بات، بہت خوب. وہ لائق سجدہ ہے یوں ہی کرتے ہیں سجدہ. جب آدمی ہوتا ہے پریشان عجب ہے. جب آدمی ہوتا ہے پریشان عجب ہے. تب یاد اسے کرتا ہے انسان عجب ہے. تب یاد اسے کرتا ہے انسان عجب ہے. ہر دور میں ہی اپنے ولی بھیجے ہیں اس نے. ہر دور میں ہی اپنے ولی بھیجے ہیں اس نے. پیغام اپنا دے کے نبی بھیجے ہیں اس نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیغام اپنا دے کے نبی بھیجے ہیں اس نے. اور دنیا کی ہر ایک چیز ہے کیا خوب بنائی. دنیا کی ہر ایک چیز ہے کیا خوب بنائی. ہر شے میں وہی ذات ہی ہم کو نظر آئی. ہر شے میں وہی ذات ہی ہم کو نظر آئی. اور ہر شے میں زمانے کی وہی جلوہ نما ہے. ہر شے میں زمانے کی وہی جلوہ نما ہے. احمد یہی کہتا ہے کہاں جانے خدا ہے. اور ایمان یوں ہی سب پا عیاں کیجئے اپنا. ایمان یوں ہی سب پا عیاں کیجئے اپنا. ایمان یوں ہی سب پا عیاں کیجئے اپنا. سر سجدائے خالق میں جھکا دیجئے اپنا. سر سجدائے خالق میں جھکا دیجئے اپنا. بہت بہت شکریہ سلیم امروہی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اس کے بعد آئیے عمر عابدین صاحب سے سوال کرتے ہیں اور سوالوں کی شروعات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے عمر عابدین صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی عمر صاحب. جی عمر صاحب میری آواز آ رہی؟ جی عمر صاحب غالباً میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. جی عمر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی عمر صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غالباً میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی. ناظرین میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے نمبرات جو ہے لگاتار اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں. آپ نمبرات نوٹ کر کے سوالات جو ہے تیار رکھیے. ہم ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام افطار ٹائم، رمضان ٹائم. اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب حیدرآباد سے ایک بار پھر
हमसे जुड़ चुके हैं और आपको आपकी फरमाइश पर हम और ना सुनाएंगे सलीम अमरोही साहब, जो अमरोहा यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद दोनों हजरात का प्रोग्राम में एक बार फिर खैर मकदम है। और मौलाना साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा अपने नाज़रीन की तरफ से कि रोज़े के मकासद क्या हैं, मुख्तसर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये महीना अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा है और इस महीने का मकसद अल्लाह ताला ने और कुरान मजीद और हदीस ने हमारे ऊपर वाज़ेह कर दिया। एक तो अल्लाह ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम अपने अंदर तक़वा पैदा करो, तक़वा की कैफियत पैदा करो। तो तक़वा एक लाइफ स्टाइल है जो हमें बुराइयों से रोक कर अच्छाइयों की तरफ ले जाता है। इसी तरीके से तक़वा वो इमेंसली पावर है जो इंसान के अंदर गुनाहों से लड़ने की सलाहियत पैदा करता है, शैतानी ताकतों को चैलेंज देने और उसको फेस करने की सलाहियत पैदा करता है। तो एक मकसद है रोज़े का तक़वा पैदा करना। इसके साथ साथ तक़वे का एक मकसद है इंसान के रोज़े का एक मकसद है इंसान के अखलाकियात, उसके मॉरल वैल्यूज़, उसके बिहेवियर को बदलना। देखिए, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि अन यदअ तआमहु व शराबहु। जो शख्स भूखा प्यासा रहे, रोज़ा रखे, लेकिन उसके बावजूद वो झूठ बात कहना, तकलीफदे बात कहने से अपने आप को न रोके और लोगों और उस पर अमल करता रहे, तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के भूखे प्यासे रहने से कोई हासिल नहीं है। बेशक। तो गोया इससे हमें यह समझ में आता है कि क़ौल ज़ूर वल अमल का ताल्लुक़ है इंसानों से ताल्लुक़ात से, ह्यूमन रिलेशन से, कि हम अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर, अपनी ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ अल्लाह एक इंसान भूखा प्यासा रहा 14 घंटे और उसके बाद उसने सिर्फ एक दो गुनाह इस तरह किए कि किसी इंसान को तकलीफ दे दी, किसी की गीबत कर दी या किसी को झूठ बोल दिया, तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा ये 12-14 घंटे भूखे रहना बिल्कुल बेमाना है बमुकाबले उसके उस अमल के जो तुमने इंसानों को तकलीफ पहुंचाई। तो इससे ये समझ में आता है कि रोज़े का एक बहुत अहम बुनियादी मकसद हमारे अंदर अखलाकी कदरें, वैल्यूज़ पैदा करना, हमारे कैरेक्टर को दुरुस्त करना, हमारी मोरालिटी को डेवलप करना। तो ये बहुत ही बुनियादी दो मकासद हैं। एक है स्पिरिचुअलिटी, तक़वा पैदा करना, और दूसरे मोरालिटी, हमारी अखलाकी कदरों को बढ़ाना और उसको डेवलप करना। ये दो बहुत बुनियादी मकसद है रोज़े के ज़रिए से। तीसरा एक मकसद है वो है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी करवा लेना, ख़ुद को प्यूरिफाई कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रोज़े रखे ईमान के साथ, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, एहतिसाबन अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हुए और अल्लाह से अच्छे बदले की उम्मीद करते हुए, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि रोज़े का एक अहम बुनियादी मकसद अपने आप को प्यूरिफाई करना, गुनाहों से बिल्कुल पाक कर लेना। ये गोया के 3 बुनियादी मकासद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर आबिदीन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अयूब खान बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, अयूब खान बात कर रहा हूँ, तेलंगाना से। तेलंगाना से जी, अयूब साहब सवाल कीजिए। मेरे 2-3 सवाल थे। एक सवाल क्या है, वो तो जन्नतों का 8 दरवाजे है ना, वो रोज़े का जन्नत का दरवाजे का नाम क्या है? और जो इंसान ज़कात देते ना, फितरा देना जरूरी है क्या? फितरा, जान की ज़कात, फितरा देना जरूरी है क्या, ये पूछना चाह रहा है। तीसरा सवाल क्या है, वो तो वक्त पे अपन रोजा खोल देना, 2-3 मिनट ज्यादा कम खोले तो उससे गुनाह तो हो सकता है क्या? अपने 2-3 मिनट पहले खोल देना? हाँ, खोलने से पहले गुनाह हो सकता है। नहीं तो कोई वजह तो होगी, धोखे से इफ्तार कर लिया या जान के? क्यों बोले तो आजकल बंद है ना, टाइमिंग नहीं मालूम हो रहा, कभी जल्दी खोल दे रहे हैं, कभी। तो भाई मोबाइल तो आपके पास होगा, घड़ी भी आपके पास होगी। मोबाइल में भी एक बार कम बता रहा टाइम, कभी ज्यादा बता रहा, वैसा बोल रहा हूँ। ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शहजाद बड़ी शरीफ से बात कर रहा हूँ। जी शहजाद साहब थोड़ा ज़ोर से बोलिए, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है, जैसी अब ईद की नमाज जैसी नहीं हो पाई है मस्जिद में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नमाज आपकी और मस्जिद में नहीं हो पाई मेरा है? ये है, जैसे रोजे सहरी नहीं, हो पहले जाती सवाल है, कीजिए। उसके बाद में कुछ लोग बात मानते हैं, वो बात सही है क्या नहीं है? पहला सवाल आपका क्या? पहला सवाल ये है, जैसे ईद की नमाज नहीं हो पाई है इस बार लॉकडाउन के हमारे मस्जिदों के अंदर, तो जी। हम घर में क्या पढ़ेंगे? ठीक। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये, शहरी के बाद में ऐसे कुछ लोग कोलगेट करते हैं, दांत मांजते हैं, वो सही है क्या गलत है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? ये सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद हैदराबाद, जी तेलंगाना। हाँ सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि एक नाते शरीफ सुनाना था। नात शरीफ की हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। जी। और कोई सवाल आपका? नहीं और कोई सवाल नहीं। ठीक, आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद मीसम हुसैन पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जी मीसम हुसैन साहब सवाल कीजिए। जी मेरा दो सवाल है। जी पहला सवाल? एक सवाल तो पहला ये है कि रमजान में रोजा रखकर मिसवाक करने का क्या हुक्म है? जी रोजे की हालत में ना? जी रमजान में रोजा रखकर मिसवाक कितनी बार करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या हुक्म है शरीयत में? जी। और दूसरा सवाल? मेरा दूसरा सवाल ये है कि अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से अगर कज़ा रोजा रखी जाए जी तो वो किस तरह रखी जाए? क्या माँ और बाप दोनों के लिए अलग अलग रखना होगा रोजा, या? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी अयूब साहब ने सवाल किया था। जी मुफ्ती साहब अयूब साहब ने सवाल किया था, क्या फितरा देना ज़रूरी है अगर कोई इस हालत में नहीं है, अगर किसी के माशी हालात ख़राब हैं तो क्या उस पर भी फितरा देना ज़रूरी है? जी असल में इस मसले का ताल्लुक इस बात से है कि फितरा किन लोगों पर वाजिब जी। होता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, फितरा देने का मकसद क्या है ये समझ लीजिए। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े में इंसान के जो कमी बेशी रह जाती है, हमें जैसा रोज़ा रखना चाहिए अगर हम उस तरह नहीं रख पाए, कोई कमी बेशी हो गई, कोई गुनाह का इर्तिकाब हो गया, तो उन तमाम चीज़ों के कफ़ारे के तौर पर सदक़तुल फ़ित्र को रखा गया है। तो इसलिए सदक़तुल फ़ित्र जो है हमारे 30 रोज़े में जो कमी बेशी रह जाती है उनका कफ़ारा अदा करता है, तो इसलिए उसको अदा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कफ़ारा किन लोगों पर सदका किन लोगों पर वाजिब है? तो सदका का निसाब वही है कि जिस शख्स के पास अपनी ज़रूरियात के सामान के अलावा, ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, अपने खाने पीने की ज़रूरतों के अलावा अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो तो उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब हो जाएगा, तो उसको सदका अदा करना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि सदक़तुल फ़ित्र की मक़दार क्या है? तो सदक़तुल फ़ित्र की मक़दार बहुत कम है, इतनी है कि सदक़तुल फ़ित्र में एक आदमी के ऊपर अपनी तरफ से जो सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होता है वो तकरीबन 100 रुपये के अंदर की कीमत होती है। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत मुश्किल काम होगा किसी को सदका अदा करना, तो इसलिए कोशिश की जाए सदक़तुल फ़ित्र अदा करने की, और उसमें ये नमाज ईद से पहले उसे अदा कर देना सुन्नत है, और नमाज ईद अगर हो जाए उसके बाद अदा की जाए तो बहरहाल सवाब मिल जाएगा, लेकिन जो असल सदक़तुल फ़ित्र का सवाब है उससे इंसान महरूम हो जाता है। लेकिन चूंकि एक माली हक है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक अदा न की जाए, राइट्स जब तक अदा न किए जाएं, तो उस वक्त तक वो आपके ज़िम्मे में रहते हैं। तो ये बात है। अलबत्ता सदक़तुल फ़ित्र किस पर वाजिब होगा? तो हमने बताया कि जिस शख्स के पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद अगर कोई चीज़ हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होगा। जी। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा इसी सिलसिले में, अगर किसी के पास इतना रुपया नहीं है कैश में, किसी का रुपया फंसा हुआ है, तो वो क्या किसी तीसरे पर्सन से उधार लेके सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकता है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि हमारा पैसा मिल जाएगा?
اور یہی بات جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ اگر اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے اور وہ اس کو یہ امید ہے کہ ہمارا پیسہ اتنے دنوں میں مل جائے گا، تو وہ کیا کسی تھرڈ پرسن سے پیسہ ادھار لے کے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی جی دیکھیے، اصل میں زکوٰۃ ہو یا صدقۃ الفطر ہو، یہ ایک فائنانشیل رسپانسبلٹی ہے جو آدمی اس کے لیے ایلیجبل ہے، اس کے لیے تو اس کو بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کا دو طریقہ ہے، یا تو آدمی کے پاس کیش ہو، اتنی گنجائش ہو، ادا کر دے، اور اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو جس طریقے سے ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے اور گھر کی دیگر ضرورتوں کے لیے ہم قرض لے لیتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی شرعی رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے قرض لے لے تو اس کی گنجائش ہوگی اور اس کو لے کر وہ اپنی ذمہ داری سے ادا کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ زکوٰۃ جو اس کا زکوٰۃ کا ایئر ہوتا ہے، مثال کے طور پر یکم رمضان کو کسی کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا تو عین اسی وقت ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ اگر تھوڑی سی تاخیر سے ادا کی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی یا ثواب میں کمی ہو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ میں اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ بیفور ٹائم اور آفٹر ٹائم دونوں دیا جا سکتا ہے۔ البتہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی مقدار بہت چھوٹی سی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں انسان اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو وہ سنت کی ادائیگی شمار ہوگی، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو ادا تو کرنا ہی ہے اس کو، لیکن وہ ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا صدقۃ الفطر کا ہے۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر میں اگر قرض لے کر ادا کر دے اور زکوٰۃ میں انتظار کر لے اس بات کا کہ جب گنجائش ہوگی تب ادا کر دیں گے، تو یہ بہترین صورت ہوگی۔ جی، اور ان کا دوسرا سوال تھا ایوب صاحب کا کہ جیسے 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے غلطی سے اگر کوئی افطار کر لیتا ہے، کیونکہ آج کل کارڈ جو ہے ٹائم ٹیبل کے جو کارڈ ہیں وہ ہر طرف نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اگر وقت ہمیں مجھے صحیح نہیں معلوم یا کسی کو صحیح وقت نہیں معلوم اور 2-3 منٹ پہلے اگر وہ افطار کر لیتا تو ایسی صورت میں کیا اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا روزے کو توڑ دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص افطار کا وقت ہونے سے پہلے اگر افطار کر لے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ البتہ یہ بات مطلب بہت ہی عام سی ہے کہ روزے کا ٹائم ٹیبل آپ کہیں نہیں گوگل پہ دیکھ لیں، افطار کا، غروب کا، اس سے آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر جو کارڈز پبلش کیے جاتے ہیں ٹائم ٹیبل کے حوالے سے وہ ہر جگہ دستیاب ہیں۔ بہت سے ایپس ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں افطار کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی بنیاد پر انسان بیفور ٹائم یا قبل از وقت افطار کر لے، تو اسی لیے بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اور اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹائم دیکھ کر چاہے 2 منٹ تاخیر ہو جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن 3 منٹ یا 1 منٹ بھی اگر پہلے افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شہزاد صاحب نے بریلی شریف سے سوال کیا تھا کہ جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عید کی نماز جو ہے مسجد میں نہ ہو تو گھر پہ ادا کرنا پڑ سکتی، تو کیا گھر پر نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ جی دیکھیے، اصل میں عید کی نماز کے لیے جو کنڈیشنز ہیں جب تک وہ پائی نہیں جائیں اس وقت تک عید کی نماز قائم نہیں کی جا سکتی، تو انفرادی طور پر عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ عید کی نماز کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پر پڑھی جائے، تو اس لیے گھروں پر عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اشراق کی نماز پڑھ لے، کوئی نفل نماز ادا کر لے تو اس کی گنجائش ہے، وہ کر لینا چاہیے، لیکن عید کی نماز گھروں پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور شہزاد صاحب کا ایک سوال تھا، اور میسم حسین صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا تھا، دونوں کا سوال ایک ہی طرح کا ہے کہ سحری کے بعد اگر ہم پیسٹ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، کوئی پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا ایسی حالت میں روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے مسواک کرنا ہی ضروری ہے، اور روزے کی حالت میں دن میں کتنی بار مسواک کیا جا سکتا ہے؟ جی تو یہاں 2 مسائل ہیں اس سوال میں۔ سب سے پہلا مسئلہ مسواک کا ہے، تو مسواک روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے ثابت ہے، اور جتنی مرتبہ چاہیں کریں، ہر نماز کے اعتبار سے کریں، ہر وضو کے اعتبار سے کر لیں، سنت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات، جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کرنے کی بات ہے تو روزے کا جو ڈیوریشن ہے، جس وقت سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہونے تک،
اس وقت میں ٹوتھ پیسٹ لگانا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے برش یوز کرنا اس سے یہ مکروہ ہے، فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. البتہ یاد رکھیں اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. روزہ جب ٹوٹے گا جب ٹوتھ پیسٹ جو آپ نے لگایا یا اس کا جو لکوڈ ہو وہ انسان کے حلق کے نیچے پہنچ جائے، حلق کے اندر پہنچ جائے، تب اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر صرف منہ میں کسی شخص نے ٹوتھ پیسٹ لگایا، برش کیا، دھو لیا روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. جی. اور میثم حسین صاحب کا پٹنہ سے جو دوسرا سوال تھا وہ یہ کہ مرحومین کی طرف سے یا مرحوم والدین کی طرف سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے قضا روزہ تو وہ کب رکھ سکتا ہے اور کتنے روزے رکھ سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اصل میں مرحومین کا حق ہے ہم پر، اور خاص طور پر اگر کسی کے والدین گزر چکے ہوں اور ان کے آباء و اجداد گزر چکے ہوں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا اور ان کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے اپنے طور پہ جو کوشش کر سکتا ہے انسان کرے. جو چیزیں کرنی چاہیے اس میں سب سے پہلی چیز دعا ہے. قرآن مجید نے خود سکھایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم سے پیشتر جو لوگ ایمان پر گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے ایصال ثواب میں، یہ بہت اچھا کام ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی طرف سے حج اور طواف کیا جائے، یہ بھی اچھا کام ہے. تو یہ عبادتیں ہیں جن کا ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچتا ہے. اسی طرح اگر روزہ نفل روزے رکھ لیے جائیں تو اس کا بھی ثواب پہنچے گا. تو یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کتنے روزے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ثواب پہنچانے کے لیے. البتہ جو روزے چھوٹ گئے ہوں ماں باپ کے، مرحومین کے، ان روزوں کی قضا آپ روزہ رکھ کر نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے دو ہی کام کرنے ہوں گے. ایک تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذمے جو روزے یا نمازیں یا جو بھی نیکیاں چھوٹ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، ان کو معاف کر دے اور یہ ثواب ان کو پہنچا دے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور سلیم امروہی صاحب حیدرآباد سے ایک صاحب نے کال کیا تھا، انہوں نے نعت کی فرمائش کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ 3 اشعار جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے سنا دیں. جی جی نعت سرور کائنات پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا. ان کے کردار کی بلندی کا، ان کے کردار کی بلندی کا تذکرہ دھیان سے سنا کرنا، تذکرہ دھیان سے سنا کرنا. یہ شعر دیکھنے کا سوچ رہتا جب سنا کرنا سیرت احمد، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا،
छोड़ा को ना मुहासिबा करना जब कभी जिक्र मुस्तफा करना। बहुत खूब सलीम साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, कुछ कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राहिद साहब, शहजाद अली बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद। जी शहजाद साहब, सवाल पूछिए। जनाब, मेरा ये सवाल था कि रोजे की हालत में कि अगर कहीं चोट लगने से खून निकल जाए तो रोजा टूट जाएगा या रोजा रह जाएगा? और कोई सवाल? और हजरत ये सवाल था कि रोजे की हालत में नाखून वगैरह काट सकते हैं? नाखून वगैरह? जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ से। मेरा नाम नरगिस है। जी सवाल कीजिए नरगिस साहिबा। सवाल है कि रोजा रखने की हालत में हम सुरमा लगा सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे रमजान के जो रोजे होते हैं उनमें से अगर कोई रोजे छूट जाएं तो क्या हम दूसरे महीने में वो रोजे रख सकते हैं, ताज़ा रोजे? और तीसरा मेरा ये सवाल है कि मेरे घर में जो मेरी दादी जान है वो नमाज नहीं पढ़ पाती, वो एक ही जगह पर है, वो 95 ईयर्स की है, वो नमाज के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, वो नमाज का कुछ नहीं जानती, वो किस तरीके से इबादत करे। 95 साल की उम्र है आपकी दादी की, लेकिन जो है वो बात वगैरह सही करती, होश आवाज उनके सही है? हाँ, मगर वो एक ही जगह पर है, वो खड़े नहीं हो पाते। अच्छा, खड़ी नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में वो इबादत किस तरह से करें? हाँ, और नात एक नूर महफिल में चादर तनी नूर की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरगिस साहिबा कॉल करने के लिए। जी आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से। जी सवाल कीजिए। जी मेरी 3 सवाल है। जी। एक तो इल्तिजा, एक 2 सवाल है। मेरी वालदा की सेहत तो शुगर की वजह से नासाज है, अल्लाह खैर करे। वो 2 साल से कुछ रोजे नहीं रह पा रहे, डॉक्टर ने भी उनको मना किया है, तो उसके लिए कुछ, या आप बात को समझ रहे होंगे ना, या कुछ हट जाना या उसका कफारा निकालना पड़ेगा, या फिर या उसके रोजे बाद में अदा कर ले सकते हैं? तो डॉक्टर ने क्या बोला है? वालदा साहबा की कंडीशन कैसी है, बाद में क्या रोजे रख सकती है वो के हिसाब से? जी, वालदा साहबा बाद में रोजे रख सकती है क्या रहने के लिए? जी, वालदा साहबा बाद में रोजे रख सकती हैं? जी नहीं, मुनासिब नहीं है उनकी सेहत के ऊपर। जी, तो उसका कफारा कैसे, क्या कितना देना पड़ेगा? जी ना। और दूसरा सवाल क्या है? जी, वो कोई बता रहे थे कि कोई हदीस है कि अगर आपकी सेहत नासाज है और कोई ऐसी बीमारी है तो आप अपने नाक में कोई खोपरे का तेल डाले बोल के। जी ठीक है, सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है? जी जी। और एक दूसरी इल्तिजा ये है, मेरी आखिरी इल्तिजा, नमाज में सही तरीके से ठहरने का, रुकू में अजान या अल्लाह अकबर तकबीर बोलने के टाइम पे सजदे में किस तरह से जाना है, किस तरह से ठहरना है, जरा वो एक तरीका जी 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 भाई, तो आपकी मोहल्ले की जो मस्जिद है वहाँ से आप इमाम साहब से मुलाकात कर सकते हैं, जो मौलाना साहब हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे नमाज के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मुफ्ती साहब जो है आपके शरई सवालों के जवाब दे सकते हैं, रमज़ान से मुतालिक जो सवाल आते हैं उनके जवाब दे सकते हैं। नमाज के मुतालिक वो जो है इतना तफसील से नहीं बता सकते क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रहता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो आपने सवाल किए हैं उनके जवाब ले लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद से कॉल करने के लिए। और सलीम साहब, नरगिस साहबा ने जम्मू कश्मीर से नात की फरमाइश की थी, नूर महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। ये नात सुना दें या कोई भी नात आप जो है नरगिस साहबा को और हमारे दिगर जो नाज़रीन हैं उनको सुना दें। जी
جی ضرور، میں نعتِ پاک پیش کر رہا ہوں. اصل میں جتنے نعتیں پڑھتا ہوں میں اپنی نعتیں پڑھتا ہوں. جی آپ کو علم ہے. بہرحال میں اپنی نعت پیش کر رہا ہوں. جی. وہ خیر البشر نازش رہباری جہاں میں جو تشریف آنے لگی ہوا باغ جنت سے کہتی چالی نبی زمانے پچھائی تھی جب تیراگی جہانا کی ہر سمت پھیلی ہوئی وہ پھیلا گیا علم کی روشنی نبی اگر سر پر کوڑا بھی ڈالے کوئی اگر سر پر کوڑا بھی ڈالے کوئی وہ ایک روز بیمار ہو گر کا بھی کرے جا کے خود اس کی چارہ گاری جو معراج کی شب بلائے گا تو محبوب خالق بتائے گا جو معراج کی شب بلائے گا تو محبوب خالق بتائے گا اور فرشتوں نے خوشی ہو کے آواز دی ستاروں کے دل بھی دھڑکنے لگے حیرت سے حضرت کو تکنے لگے وہ جن کے لیے کہکشاں بچھ گئی نبی
नबी गए बाग जन्नत में जब मुस्तफा हर एक फूल ने फल ने कलमा पढ़ा चटक कर ये कहने लगी हर काली नबीयुम 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 नबी नबीयुम 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 नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सलीम अमरोही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी नात के लिए। और आइए नाज़रीन, एक दो कॉलर को और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नासिक महाराष्ट्र से सलमा बोल रही। जी सवाल कीजिए। 3-4 दिन से मेरे 3-4 सवाल मैं पूछी, लेकिन मेरे एक भी सवाल का जवाब जी नहीं जी मिला। जी सवाल कीजिए। आप जरा मेहरबानी करके इतनी बार मेरे 3-4 सवाल के जवाब दीजिए। सवाल कीजिए। पहला सवाल ये है कि वो दरूद शरीफ और ये सुभान रब्बियल अज़ीम और ये इस्तिग़फ़ार ये बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते क्या? वजू करके ही पढ़ना चाहिए ये। और तर्जुमे के साथ मेरे को कुरान शरीफ पढ़ने का मेरी आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा अभी जी। तो वो तर्जुमा मेरे को दिखाई नहीं देता, तो अलग से मिलता है कि तर्जुमा में क्या कर सकते ये उस दिन भी तो देखिए मोहतरमा जवाब दे दिया। तो पहली बात तो जो आपका सवाल है तो दुरूद शरीफ या इस्तिग़फ़ार है, बगैर वजू के आप पढ़ सकती हैं। दूसरी बात जो तर्जुमे का आपने कहा कि आप पढ़ नहीं सकती, तो किसी से आप पढ़वा सकती हैं, सुन सकती हैं, क्योंकि जो आपने उस दिन भी सवाल किया था आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका था। तीसरा सवाल कर लीजिए आप। इफ्तार के पहले कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए रोजाना रमजान में? छोटी छोटी दुआएं कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु जी, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। जी ये जो दुआ है वो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इफ्तार कर सकती हैं। और कोई सवाल आपका? और ये कि ये मरहूम ये बाप हुकूकुल इबाद में माँ बाप और सास ससुरे उनके साथ कुछ गलतियां हो गई है, तो उनसे माफी मांगने का मौका चला गया, उनका इंतकाल हो गया, तो अभी उसके लिए कुछ दुआ ऐसी पढ़ सकते क्या? कुछ माफी हो सकती कि कुछ है क्या उसके लिए? वो माफ नहीं हो सकती, इसलिए मग़फ़िरत के लिए कुछ ठीक है हो सकता क्या हो जी। वो दुआएं बता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है नासिक से कॉल किया, उम्मीद है कि आपके जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। और आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में सलीम अमरोही साहब से एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक प्यारी सी नात जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए सुना दें, मुख्तसर 2-3 अशार सुना दें। जी सलीम अमरोही साहब, चलते चलते। जी समाज समाइए जी। दो जहां खुदा के हैं और खुदा मोहम्मद का, दो जहां खुदा के हैं, दो जहां खुदा के हैं और खुदा मोहम्मद का नाम कितना अच्छा है, मुस्तफा मोहम्मद का नाम कितना अच्छा है, मुस्तफा मोहम्मद का और सीरते मोहम्मद पर जिसने भी नजर डाली, उस सीरते मोहम्मद पर जिसने भी
وہ بشر اسی لمحہ ہو گیا محمد کا بہت بہت شکریہ بشر اسی بہت بہت شکریہ سلیم امروہی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کری۔ اور کچھ حیدرآباد میں بارش ہو رہی جس کی وجہ سے مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن انہوں نے جوابات دی، وہ بھی پروگرام میں ہمارے شامل ہوئے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔